Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yudapatakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sagana Rikunadanvitam Tam Sajivam साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्दा राधा कान्दा नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ത്രിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. കേന്ദ്ര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാ കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 4 അധ്യായം 18. പൃഥുമഹാരാജാവ് ഭൂമിയെ കറക്കുന്നു. ശ്ലോകം 9-10. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സം കൽപ്പയ മേ വീര യേനാഹം വത്സലാ തവ ദോക്ഷി ക്ഷീരമയാൻ കാമാൻ അനുരൂപം ച ദോഹനം दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावना अन्नमीप्सितमूर्जस्वत् भगवान् वाञ्छते यदि वत्सं कल्पय मे वीरा येनाहं वत्सला तव धोक्षे क्षीरमयान् कामान्
अनुरूपं च दोहनं दोक्तारं च महाबाहो भूतानां भूतभावना अन्नमीप्सितमूर्जस्व भगवान् वाञ्छते यति वत्सं कल्पय मे वीरा येनाहं वत्सला तव दोक्षे क्षीरमयान् कामान् अनुरूपं च दोहनम् दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावना अन्नमीप्सितुमूर्जस्व ഭഗവാൻ വാഞ്ചതേ യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. അത് രണ്ട് ശ്ലോകം ഒന്നിച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് കുറെ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സമാം ച കുരു മാം രാജൻ ദേവവൃഷ്ടം യഥാപയഃ അപർത്താവപി ഭദ്രം തേ ഉപാവർത്തേത മേ വിഭോ समां च कुरु मां राजन् देववृष्टं यदापयः अपर्तावपि भद्रं ते उपावर्तेद मे विभो समां च कुरु मां राजन् देववृष्टं यदापयः अपर्तावपि भद्रं ते उपावर्तेद मे विभो. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാമോ? ശരിയാവോ? മതി. കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. समां कुरु मां राजन् देववृष्टं यथापयः समां च कुरु मां राजन् देववृष्टं यथापयः अपर्तावपि भद्रं ते उपावर्तेद मे विभो अपर्तावपि भद्रं ते उपावर्तेद मे विभो समां च कुरु मां राजन् देववृष्टं यथापयः समां च कुरु मां राजन् देववृष्टं यथापयः अपर्तावपि भद्रं ते उपावर्तेद मे विभो अपर्तावपि भद्रं ते उपावर्तेद मे विभो. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി എല്ലാവരെയും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമാദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തമാം ച കുരു മാം രാജൻ ദേവപൃഷ്ടം യഥാപയഃ അപവൃത്താവപി ഭദ്രം തേ ഉപാവർത്തേത മേ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സമാം ച കുരു മാം രാജൻ ദേവവൃഷ്ടം യഥാപയഃ അഭർത്താമപി ഭദ്രം തേ ഉപാവർത്തേത മേ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സമാം ച കുരു മാം രാജൻ ദേവപൃഷ്ടം യഥാപയഃ അപർത്താവപി ഭദ്രം യേ ഉപാവർത്തേത മേ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സമാം ചാം കുരു മാം രാജൻ ദേവവൃക്ഷം യഥാപയഃ അവർത്താമപി ഭദ്രം തേ ഉപാവർത്തതേ മേ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സമാം ച കുരു മാം രാജൻ ദേവപൃഷ്ടം യഥാപയഃ അഭർത്താവപി ഭദ്രം തേ ഉപാവർത്തേത മേ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു സി കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സമാജ കുരു മാം രാജൻ ദേവവൃഷ്ടം യഥാപയഃ അഭർത്താവപി ഭദ്രം തേ ഉപാവർത്തേത മേ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമാം ചാകുരു മാം രാജൻ ദേവവൃഷ്ടം യഥാപയഃ. അഭർത്താവപി ഭദ്രം തേ ഉപാവർത്തേത മേ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമാം ച കുരു മാം രാജൻ ദേവവൃഷ്ടം യഥാ പയഃ. അഭർത്താവപി ഭദ്രം തേ ഉപാവർത്തേത മേ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഇന്ദുമുഖി വൃന്ദാ ദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമാം ച കുരു മാം രാജൻ ദേവവൃഷ്ടം യഥാപയഃ. അഭർത്താവപി ഭദ്രം തേ ഉപാവർത്തേത മേ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമാം ച കുരു മാം രാജൻ ദേവവൃഷ്ടം യഥാപയഃ. അപർത്താവപി ഭദ്രം തേ ഉപാവർത്തേത മേ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പൈ പ്രഭുജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമാം ച കുരു മാം രാജൻ ദേവവൃഷ്ടം യഥാപയഃ. അപർത്താവപി ഭദ്രം തേ ഉപാവർത്തേത മേ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിരജ വിജയ ദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമാം ച കുരു മാം രാജൻ ദേവവൃഷ്ടം യഥാപയഃ. അഭർത്താവപി ഭദ്രം തേ ഉപാവർത്തേത മേ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമാം ച കുരു മാം രാജൻ ദേവവൃഷ്ടം യഥാപയാം. അഭർത്താവപി ഭദ്രം തേ ഉപാവർത്തേത മേ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. നമുക്ക് രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സം കൽപ്പയ മേ വീരാ യേനാഹം വത്സലാ തവ ദോക്ഷി ക്ഷീരമയാൻ കാമാൻ അനുരൂപം ച ദോഹനം ദോഗ്ധാരം ച മഹാബാഹോ ഭൂതാനാം ഭൂതഭാവന അന്നമീപ്സിതമൂർജസ്വത് ഭഗവാൻ വാഞ്ചതേയതി. വത്സ ഒരു പശുക്കിടാവ്, കൽപ്പയ തരിക, മേ എനിക്ക്, വീര അല്ലയോ നായക, ഏന ഏതിനാൽ, അഹം ഞാൻ, വത്സല വാത്സല്യമുള്ള, തവ അങ്ങയുടെ, ധോക്ഷിയെ പൂർത്തീകരിക്കാം, ക്ഷീരമയാൻ പാലിന്റെ രൂപത്തിൽ, കാമാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ, അനുരൂപം ഭിന്ന രൂപത്തിൽ, കാമാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ, അനുരൂപം ഭിന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് യോജിച്ച വിധം, ച ദോഹനം പാൽ കറക്കുന്ന കലം, ദോഗ്ധാരം കറവക്കാരൻ, ച മഹാബാഹോ അല്ലയോ മഹത്തായ കരങ്ങളുള്ളവനെ, ഭൂതാനാം എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഭൂതഭാവന അല്ലയോ ജീവജാലങ്ങളുടെ സംരക്ഷക, അന്നം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, ഈപ്സിതം ആഗ്രഹിച്ച, ഊർജവ തീറ്റിപ്പോറ്റുക, ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ ആരാധ്യർ, അങ്ങയുടെ ആരാധ്യാർഹമായ സത്വം, വാഞ്ചതേ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, യതി എങ്കിൽ, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുവാക്കിച്ചേ. അല്ലയോ മഹാനായക, ജീവസത്തകളുടെ സംരക്ഷക, അങ്ങ് ജീവസത്തകളെ മതിയായി ധാന്യങ്ങൾ നൽകി രക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നിൽ നിന്നുള്ള പാൽ കൊണ്ട് അവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഈ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഒരു പശുക്കിടാവിനെയും പാൽക്കലവും ഒരു കറവക്കാരനെയും തരിക. എനിക്ക് എന്റെ കിടാവിനോട് വളരെ വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ എന്നിൽ നിന്ന് പാൽ ലഭിക്കണമെന്ന അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റപ്പെടും. അപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ സന്ദർഭം എന്തായിരുന്നു? ഭൂമിദേവി പൃഥുമഹാരാജാവിനോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ധാന്യങ്ങളുടെയും അതുപോലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ വിത്തുകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സന്ദർഭം, അല്ലെ? പൃഥുമഹാരാജാവ് ഭൂമിദേവി ശിക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ, വധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ
ആദ്യം പൃഥു മഹാരാജാവിനെ സ്തുതിച്ചു ഭൂമിദേവി അല്ലെ, എന്നിട്ടും കോപം അടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പൃഥു മഹാരാജാവിന്. അപ്പോ ഭൂമിദേവി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാണ് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത്? എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്വന്തം സംതൃപ്തി മാത്രം നോക്കി ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒന്നും സമർപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് യജ്ഞത്തിനായിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങളുടെ വിത്തുകളാണ് ഭൂമിദേവി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അല്ലെ. യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിദേവി ധാന്യങ്ങളുടെയും ഔഷധ ചെടികളുടെയും ഒക്കെ വിത്തുകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ അവൈലബിൾ അല്ലാതിരുന്നത്. അപ്പോ കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നു? ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കേട് വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിന് ഇനി അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കിളിർത്ത് വരില്ല, അത് കേടായി പോയിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോ അതൊരു പ്രത്യേക പ്രോസസ്സിലൂടെ, എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആചാര്യന്മാരും ശാസ്ത്രങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ അത് പുറത്തെടുക്കൂ എന്ന് പൃഥു മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ് അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിദേവി എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങള് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും, അതായത് രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എന്റെ ഒരു അകിടിലൂടെ അല്ല, എനിക്ക് പാൽ തരുന്നില്ല എന്നാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നീ എല്ലാ യജ്ഞശിഷ്ടങ്ങളും ഭുജിക്കുന്നു പുല്ലിന്റെ രൂപത്തില്, എന്നിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നില്ല, ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല പാലിന്റെ രൂപത്തില് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നിലൂടെ പാലിന്റെ രൂപത്തില് അങ്ങേക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അതിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായിട്ട് ഒരു പശുക്കിടാവിനെയും, പശു ആരാണ്? സ്വയം ഭൂമിദേവിയാണ് അല്ലെ. ഒരു പശുക്കിടാവിനെയും പാൽക്കലവും ഒരു കറവക്കാരനെയും തരിക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു പശുവിൽ നിന്ന് പാൽ കറക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ചെയ്യാൻ അതിനെന്ത് വേണം? ഒരു കിടാവ് വേണം, ഒരു കറവക്കാരനും വേണം. എനിക്ക് എന്റെ കിടാവിനോട് വളരെ വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതിനാൽ എന്നിൽ നിന്ന് പാൽ ലഭിക്കണമെന്ന അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറപ്പെടും. അപ്പോ പശുവിന് ഒരു കിടാവിൻ കിട്ടിയ എന്താണ്? അതിന്റെ അകിടിൽ നിന്ന് പാൽ ചുരത്തും അല്ലെ. അതിനോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട്, ആ കിടാവിനോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് പാൽ ചുരത്തും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൃഥു മഹാരാജാവിന് ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതൊക്കെ കിട്ടും, ആഗ്രഹം നിറവേറപ്പെടും എന്ന് പറയാണ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് നോക്കാം. ഒരു പശുവിൽ നിന്ന് പാൽ കറക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണിവ. ആദ്യം പശുവിന് ഒരു കിടാവ് വേണം, എങ്കിൽ കിടാവിനോടുള്ള വാത്സല്യ നിമിത്തം പശു ധാരാളം പാൽ ചുരുത്തിത്തരും. പാൽ കറന്നെടുക്കാൻ വിദഗ്ധനായ ഒരു കറവക്കാരനും പാൽ സൂക്ഷിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു കലവും വേണം. ഒരു പശുവിന് അതിന്റെ കിടാവിനോടുള്ള വാത്സല്യത്താൽ അല്ലാതെ യഥേഷ്ടം പാൽ ചുരത്താൻ കഴിയാത്തതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവരോടുള്ള വാത്സല്യത്താൽ അല്ലാതെ ജീവസത്തകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം പര്യാപ്തമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഭൂമിക്ക് കഴിയില്ല. പശുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമി എന്നതിനെ ആലങ്കാരികമായി എടുത്താൽ പോലും അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ സുസ്പഷ്ടമാണ്. പശുക്കിടാവിനെ പശുവിൽ നിന്ന് പാൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, തേനീച്ചകൾ, ഇഴജന്തുക്കൾ, ജലജന്തുക്കൾ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യജീവികൾ അസത്തുക്കൾ അഥവാ അധൃത വ്രതർ അല്ലാതിരിക്കണം. മനുഷ്യജീവികൾ അസത്തുക്കൾ അഥവാ നിരീശ്വരർ അഥവാ കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്തവരായാൽ മുഴുവൻ ലോകവും കഷ്ടത്തിലാകും. മനുഷ്യജീവികൾ നല്ല പെരുമാറ്റത്തിലുള്ളവരായാൽ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും മതിയാൻ വണ്ണം ഭക്ഷണവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഒരു പശുക്കിടാവിനെയും കറവക്കാരനെയും കറക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രവും അല്ലെ, പശുവിനെ പാല് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കലവും വേണം എന്നാണ് ഭൂമിദേവി, പശുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമിദേവി പൃഥു മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞുതരാണ്, പശു തന്റെ കുഞ്ഞിനോടുള്ള, തന്റെ കിടാവിനോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ടാണ് പാൽ ചുരത്തുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഭൂമിദേവി നമുക്കുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണം, കാരണം എന്താണ്? ഭൂമി മാതാവാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഭൂമി മാതാവ് എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ അമ്മ എങ്ങനെയാണോ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പാൽ ചുരത്തുന്നത്, അതുപോലെ ഭൂമിദേവി നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടുന്ന, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ആവശ്യത്തിന് തരും. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വാത്സല്യം ഭൂമിദേവിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരായിക്കൂടാ? അധൃത വ്രതർ ആയിക്കൂടാ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹവ്രതർ, അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആയിക്കൂടാ, അധൃത വ്രതർ ആയിക്കൂടാ. പിന്നെ എന്താവണം? ധൃതവ്രതർ ആവണം. അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ, ഭഗവാനുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് നമ്മള്
കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ആ യജ്ഞശിഷ്ടമായിട്ട് ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ആഹാരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭൂമി ദേവിക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനോട് വാത്സല്യം വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വാത്സല്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി ദേവി സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് തന്നുകൊള്ളും എന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്തവർ അഥവാ അധൃതവ്രതരായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം, വേനൻ രാജാവിന്റെ മകനാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് അല്ലെ. വേനൻ രാജാവ് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ നിർത്തിവെക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. എന്നിട്ടോ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആരെയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനോ ഭഗവാന് വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനോ അനുവദിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിന്നുപോയി. കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും, അതായത് ഇവിടെ ധൃതവ്രതർ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക, ധൃതവ്രതരും ഉണ്ടാവും അധൃതവ്രതരും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നവരും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരും, രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ആര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്? ഭൂമിദേവി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും അധൃതവ്രതർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിദേവി എന്ത് ചെയ്തത്? ഈ വിത്തുകളൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അല്ലെ. വേനൻ രാജാവ് വന്നപ്പോ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ആരെയും ഒരു യജ്ഞവും ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും നിർത്തിവെക്കുകയാണ് ആരാദ്യം തന്നെ ചെയ്തത്? വേനൻ രാജാവ്. അങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്ത്? ഒരു യജ്ഞവും നടക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് മാത്രമല്ല, അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും എന്താണ്, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നിരീശ്വരരായ മനുഷ്യജീവികൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും സംരക്ഷണവും നൽകേണ്ടത് തന്റെ കടമയാണെന്ന അറിവില്ലാതെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ അവയെ കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ആരും സന്തുഷ്ടരല്ലാതാകുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണവും അത് തന്നെ. അപ്പോ നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അന്യമൃഗങ്ങളെ, അതായത് മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് സംജാതമാകുന്നത്. അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചെല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ സമാം ച കുരു മാം രാജൻ ദേവവൃഷ്ടം യഥാപയഃ അപർത്താവപി ഭദ്രം തേ ഉപാവർത്തേത മേ വിഭോ. സമ ഒരേ നിരപ്പിൽ, ച കുരു ഉണ്ടാക്കുക, മാം എന്നെ, രാജൻ അല്ലയോ രാജാവേ, ദേവവൃഷ്ടം ദേവേന്ദ്രന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ പതിക്കുന്ന, യഥാ അതുകൊണ്ട്, പയഹ ജലം, അപഹൃതൗ വർഷകാലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, അപി പോലും, ഭദ്രം മംഗളകരം, തേ നിനക്കായി, ഉപാവർത്തേത അതിന് തുടരാൻ കഴിയും, മേ എന്നിൽ, വിഭോ അല്ലയോ ഭഗവാനെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതലം ഒരേ നിരപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങേ അറിയിക്കട്ടെ. വർഷകാലം അവസാനിക്കുമ്പോഴും ഇതെനിക്ക് സഹായകമാകും. ഇന്ദ്രദേവന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ് വർഷപാതം ഉണ്ടാകുന്നത്. നിരപ്പായാൽ വർഷപാതത്തിന്റെ ജലം ഭൂമിക്ക് മേൽ നിലനിൽക്കുകയും അത് ഭൂമി എപ്പോഴും ഈർപ്പമുള്ളതാക്കി തീർക്കുകയും അത് എല്ലാ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ശുഭകരമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭൂമിദേവി വിത്ത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ഇനി അല്ലെ. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ, ഏത് പ്രോസസ്സാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആചാര്യന്മാരും ശാസ്ത്രങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം ഭൂമി ദേവിയിൽ നിന്ന് കറന്നെടുക്കാനാണ് അല്ലെ. അതിനൊരു കറവക്കാരനും വേണം, പശുക്കിടാവും വേണം, പാൽക്കലവും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ ഭൂമിദേവി എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഈ ഭൂമി എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത്? ഉയർന്നും താണുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കുറെ കുന്നുകളുണ്ട്, മലകളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭൂമിദേവി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഒരേ നിരപ്പിലാക്കാനാണ് ഭൂമിദേവി പൃഥു മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഗുണം എന്താ വരുന്നത്? വർഷകാലം അവസാനിക്കുമ്പോഴും ഇതെനിക്ക് സഹായകമാകും. ദേവേന്ദ്രന്റെ കാരുണ്യത്താൽ വർഷപാതം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ നിരപ്പായ ഭൂമി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കുന്നും മലയൊക്കെ ആകുമ്പോ എന്താണ്, വെള്ളം ഒലിച്ചൊലിച്ചു പോകും അല്ലെ. പക്ഷെ നിരപ്പായ ഭൂമി ആകുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? വെള്ളം അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഭൂമി ദേവിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താവും? ഭൂമി എപ്പോഴും ഈർപ്പമുള്ളതായി തീരും. അത് കൃഷിക്കൊക്കെ അനുകൂലമാവും, ശുഭകരമായി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഭൂമി ദേവി. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവ് ദേവേന്ദ്രനാണ്. ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെയും മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിന്റെയും ചുമതല. സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവ് ദേവേന്ദ്രനാണ്. ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെയും മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിന്റെയും ചുമതല. സാധാരണയായി ഇടിമിന്നലുകളെ മലകളുടെ മുകളിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുന്നത് അവയെ ഖണ്ഡങ്ങളായി ഛേദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ ഖണ്ഡങ്ങൾ
വേർപെട്ട് ചിതറുമ്പോൾ ക്രമേണ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം നിരപ്പുള്ളതായി മാറും. നിരപ്പുള്ള ഭൂമി ധാന്യങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് കൂടുതൽ ഉപകരിക്കും. അതിനാൽ ഉയരമേറിയ പർവ്വതങ്ങളും മലകളും ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി ഭൂമിയെ നിരപ്പുള്ളതാക്കാൻ ഭൗമഗ്രഹം പൃഥു മഹാരാജാവിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇടിമിന്നലൊക്കെ വരുന്നത് വലിയ കുന്നുകളും മലകളും ഒക്കെ അതിന്റെ പേരിൽ അത് പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് നിരപ്പായി മാറാൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ ഭൂമി ദേവിക്ക് ഈ ഭൂമി നിരപ്പാക്കിയാൽ, അതായത് കുന്നും മലയൊക്കെ ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കിയാല് ധാരാളം കാർഷിക വിളകൾ തരാൻ, നമുക്ക് വിളവ് കൂടുതൽ തരാൻ സാധിക്കും. കാരണം ദേവേന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യിക്കുമ്പോൾ ആ ജലം ഭൂമിയിൽ അത് പിടിച്ചു നിർത്തും അല്ലെ. കുന്നും മലയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് ഒഴുകി ഒഴുകി പോകും. ഇതാണ് ഭൂമി പൃഥു മഹാരാജാവിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി പ്രിയഹിതം വാക്യം ഭുവ ആദായ ഭൂപതിഃ വത്സം കൃത്വാ മനും പാണൗ അദൂഹത് സകലൗഷധീഃ. ഇത് പേജിന്റെ അവസാനമായോണ്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ പരേ ച സർവത്ര സാരമാദദേ ഭൂതാഃ തതോന്യേ ച യഥാ കാമം ദുദുഹുഃ പൃഥുഭാവിതാം. തഥാ പരേ ച സർവത്ര സാരമാദദേ ഭൂതാഃ തതോന്യേ ച യഥാ കാമം ദുദുഹുഃ പൃഥുഭാവിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ പരേ ച സർവത്ര സാരമാദദേ ബുധാഃ തതോന്യേ ച യഥാ കാമം ദുദുഃ പൃഥുഭാവിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാക്ഷി ഉപാസന ദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ പരേ ച സർവത്ര സാരം ആദദേ ബുധഃ തതോ അന്യത യഥാ കാമം ദുദുഹും പൃഥുഭാവിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ പരേ ച സർവത്ര സാരമാദദേ ബുധഃ തതോന്യേ ച യഥാ കാമം ദുദുഃ പൃഥുഭാവിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ പരേ ച സർവത്ര സാരമാദദേ ബുധാഃ തതോന്യേ ച യഥാ കാമം ദുദുഃ പൃഥുഭാവിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിത കുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ പരേ ച സർവത്ര സാരമാദദേ ബുധാഃ തതോ അന്യേ ച യഥാ കാമം ദുദുഃ പൃഥുഭാവിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതേ പരേ ച സർവത്ര സാരമാദദേ ബുധഃ തതോ അന്യേ ച യഥാ കാമം ദുദുഃ പൃഥുഭാവിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ പരേ ച സർവത്ര സാരമാദദേ ബുധാഃ തതോന്യേ ച യഥാ കാമം ദുദുഃ പൃഥുഭാവിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത കൃഷ്ണവാണി ദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदा परे च सर्वत्र सारम् आददते बुधाः ततोऽन्यच्च यथा कामं दुदुः पृथुभाविताम्। हरे कृष्ण माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തഥാ പരേ ച സർവത്ര സാരമാദദേ ബുധാഃ തതോന്യേ ച യഥാ കാമം ദുദുഃ പൃഥുഭാവിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ പരേ ച സർവത്ര സാരമാദദേ ബുധാഃ തതോന്യേ ച യഥാ കാമം പൃഥുഭാവിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ പരേ ച സർവത്ര സാരമാദദേ ബുധാഃ തതോന്യച്ഛ യഥാ കാമം ദുദുഃ പൃഥുഭാവിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ പരേ ച സർവത്ര സാരമാദദേ ബുധാഃ തതോന്യേ ച യഥാ കാമം ദുദുഃ പൃഥുഭാവിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി പ്രിയം ഹിതം വാക്യം ഭുവ ആദായ ഭൂപതിഃ വത്സം കൃത്വാ മനും പാണൗ അദൂഹത് സകലൗഷധീഃ. ഇത് ഇപ്രകാരം പ്രിയം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഹിതം പ്രയോജനകരമായ വാക്കുകൾ ഭുവഹ ഭൂമിയുടെ ആദായ പരിഗണനയിലെടുക്കുക. ഭൂപതി രാജാവ്, വത്സം കിടാവ്, കൃത്വ ഉണ്ടാക്കുക, മനു സ്വയംഭുവ മനു, പാണവും അവന്റെ കരങ്ങളിൽ, അദൂഹത് കറന്ന്, സകല എല്ലാം, ഔഷധീഹി ഔഷധങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗമഗ്രഹത്തിന്റെ ശുഭകരങ്ങളും സന്തോഷപ്രദങ്ങളുമായ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച രാജാവ് അവ അംഗീകരിച്ചു. അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയംഭുവ മനുവിനെ ഒരു കിടാവാക്കി മാറ്റി പശുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഔഷധങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും തന്റെ ചേർത്ത് പിടിച്ച കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് കറന്നെടുത്തു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗമഗ്രഹത്തിന്റെ ശുഭകരങ്ങളും സന്തോഷപ്രദങ്ങളുമായ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച രാജാവ് അംഗീകരിച്ചു. അതായത് ഇപ്പോ രാജാവ് എന്തായി? തണുത്തു അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം കൊടുക്കാൻ ആര് തയ്യാറായി? ഭൂമിദേവി കാര്യകാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം തണുത്തു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഭൂമിദേവി പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം ഒരു കിടാവിനെ കൊണ്ടുവന്നു. ആരാണ് കിടാവായിട്ട് വന്നത്? മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള മനു അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിനെ കിടാവാക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? മനു ആണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് അല്ലെ? മനുവിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലെ? അപ്പൊ മനു അവനവന്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും, അതായത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും ആ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെ? ഭൂമിദേവിയുടെ അകടിൽ നിന്ന്, പശുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമിദേവിയുടെ അകടിൽ നിന്ന് കിട്ടും. കാരണം കുട്ടി തന്നെ ആരാണ്? മനുവാണ്. അപ്പൊ ആ മനുവിനെ കിടാവാക്കി മാറ്റി പശുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഔഷധങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും തന്റെ ചേർത്ത് പിടിച്ച കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് കറന്നെടുത്തു. അപ്പൊ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ കൈക്കുമ്പിളാണ് കറവക്കാരൻ, അതായത് കറന്നെടുക്കാനുള്ള പാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് അല്ലെ? പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ കൈകളിലേക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഔഷധങ്ങളുടെയും ധാന്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വിത്തുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ ആര് കറന്നെടുത്തു? പൃഥു മഹാരാജാവ് കറന്നെടുത്തു. ഇനി എന്താ ചെയ്തത്? ഭൂമിദേവി എല്ലാം കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ പരേ ച സർവത്ര സാരമാദദേ ബുധാഃ തതോന്യേ ച യഥാ കാമം ദുദുഃ പൃഥുഭാവിതാം. തഥാ അവിധം അപ്പരെ മറ്റുള്ളവർ, ച സർവത്ര എല്ലായിടത്തും, സാരം സത്ത, ആദദേ എടുത്തു, ബുദ്ധാഃ ഉന്നത ബുദ്ധി നിലവാരമുള്ളവർ, തതഃ അനന്തരം, അന്യേ മറ്റുള്ളവർ, ച യഥാകാമം അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് അത്രയും,
ദുദൂഹു പാൽ കറന്നു, പൃഥുഭാവിതാം പൃഥു മഹാരാജാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഭൂഗ്രഹം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പൃഥു രാജാവിനെ പോലെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരും ഭൂമിയുടെ സത്ത കറന്നെടുത്തു. ഓരോരുത്തരും പൃഥുരാജാവിന്റെ ചുവടുകൾ പിന്തുടരാൻ കിട്ടിയ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയും അവർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചുവോ അതൊക്കെ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള, കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടാതെ എല്ലാം ഭൂമി ദേവി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് കോപത്തോടുകൂടി ഭൂമിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോയത്. കാരണം എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ആർക്കും വേണ്ടുന്നത് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന്. അപ്പോ പൃഥു മഹാരാജാവ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? മനുവിനെ പശുക്കിടാവാക്കിക്കൊണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ ഭൂമി ദേവിയുടെ, പശുവാകുന്ന ഭൂമി ദേവിയുടെ അകടിൽ നിന്ന് കറന്നെടുത്തു സ്വന്തം കൈക്കുമ്പിളിൽ, അല്ലെ? ഇനി പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടർന്ന് കിട്ടിയ അവസരം ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ബുദ്ധിമാന്മാരും വിനിയോഗിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്തൊക്കെ അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുവോ അതൊക്കെ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏത് രീതിയിൽ? ഇതേ ഒരു കിടാവിനെയും ഒരു കറവക്കാരനെയും ഒരു പാൽക്കലവും വെച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ? ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ? ഭൂഗ്രഹത്തെ വസുന്ധര എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. വസു എന്നാൽ സമ്പത്ത് എന്നും ധര എന്നാൽ ധരിക്കുന്നവൾ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യജീവികളുടെയും ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഭൂമി നിറവേറ്റുന്നു. എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും വേണ്ടതെല്ലാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയും. ഭൗമഗ്രഹം നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെയും പൃഥു മഹാരാജാവ് അംഗീകരിച്ചതുപോലെയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം ഖനികളിൽ നിന്നോ ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ സ്വത്തായി പരിഗണിക്കുകയും യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി വിഷ്ണു ഭഗവാന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭൂമി ദേവി വസുന്ധര എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെ? വസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത് എന്നും ധര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധരിക്കുന്നവൾ എന്നുമാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ സമ്പത്ത് ധരിക്കുന്നവൾ എന്ന രീതിയിലാണ് വസുന്ധര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭൂമി ദേവി മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളുടെയും ജീവികളുടെയും ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഭൂമി നിറവേറ്റുന്നു. അപ്പോ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്? ഇല്ല, ഏതൊക്കെ ജീവിജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളുള്ളതെല്ലാം ഭൂമി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നമുക്കറിയാം? ഖനികളുടെ രൂപത്തിൽ, അല്ലെ? നമുക്ക് പെട്രോള് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ സ്വർണം ഖനിയിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ക്വാറിയിലൂടെ കല്ല് കിട്ടുന്നു. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മള് വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭൂമി ദേവി വേണ്ടത്ര നമുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിച്ച് തരുന്നത്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ വേണ്ടി യജ്ഞപ്രക്രിയയിലൂടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം. യജ്ഞപ്രക്രിയ നിർത്തിയാലുടൻ ഭൂമി എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്പാദനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കും. പച്ചക്കറികളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും പുഷ്പങ്ങളുടെയും മറ്റ് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ധാതു പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും എല്ലാം. അപ്പോൾ നമ്മള് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയാൽ ഭൂമി ദേവി എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഇതൊന്നും തരില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ് ഇതൊക്കെ, അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഭൂമി ദേവി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും, അല്ലെ? ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞശിഷ്ടമായിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം സ്വീകരിക്കണം. അല്ല എങ്കിൽ ഭൂമി ദേവി ഇതൊക്കെ നിർത്തിവെക്കും, ഇതൊന്നും ഇനി തരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് പോലെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിലെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് യജ്ഞപ്രക്രിയ. യജ്ഞത്തിന്റെ ക്രമമായ നിർവഹണത്തിലൂടെ സമ്പത്തിന്റെ തുല്യമായ വിതരണം, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിൽ നിയന്ത്രണം, ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും എല്ലാം സാധ്യമാകും. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല, ഇത് മുമ്പേ തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിലെ, അതായത് എപ്പോഴാണോ സൃഷ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം മുതലേ ഉള്ളതാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ എന്നുള്ളത് സൃഷ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോഴും മാത്രമാണ് എന്താണ് സമ്പത്തിന്റെ തുല്യമായ വിതരണം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഐശ്വര്യത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും കൂടി ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ലളിതമായ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ,
ഓരോ നഗരത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും നടത്തണം. ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ പെരുമാറ്റങ്ങളിലൂടെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അവർ സ്വയം കഠിന നിഷ്ഠകളോടെ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം, മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ അഥവാ സമൂഹത്തിലെ ബ്രാഹ്മണർ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പിന്തുടരുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ പരിതാപകരമായ മുഖം പൂർണ്ണമായി മാറുകയും ജനങ്ങൾ സന്തോഷത്തിലും സമൃദ്ധിയിലും ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരേ ഒരു യജ്ഞം? നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് അല്ലെ? അപ്പോ കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ ഓരോ നഗരത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും നടത്തണം. എന്തൊക്കെയാണത്? കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയിൽ നടത്തുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആചാര്യന്മാരുടെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവ ദിനങ്ങൾ, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം, അതുപോലെ രാധാറാണിയുടെ അവതാര ദിനം, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് രഥോത്സവം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇസ്കോണിലും അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും നടത്തണം എന്നാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും അങ്ങനെയുള്ള ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെ? ആ ഒരു സമയത്ത്, അതായത് നമ്മള് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? അവിടെ നാമസങ്കീർത്തനം ഉണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ നാമം എല്ലാവരും കേൾക്കും അല്ലെ? തീരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരാത്ത ആളുകൾ പോലും, അതായത് ഈ അധൃത വ്രതർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആളുകള്, അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളും കൂടെ എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളും? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പങ്കുകൊള്ളും അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്കും കൂടി എന്താണ്? അവരും കൂടി അറിയാതെയെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവനം അല്ലെ, അറിയാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സേവനങ്ങളെങ്കിലും അവർക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം, മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഇവകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം. പിന്നെയോ ബ്രാഹ്മണർ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പിന്തുടരുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ പരിതാപകരമായ മുഖം പൂർണ്ണമായി മാറുകയും ജനങ്ങൾ സന്തോഷത്തിലും സമൃദ്ധിയിലുമാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ബ്രാഹ്മണരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യാനുള്ള വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്താണ്? ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ മറന്നുപോയി ശ്ലോകം പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി. വ്യക്തികർത്താരം അല്ലെ? മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, എനിവേ അപ്പോ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബ്രാഹ്മണർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രാഹ്മണർ പഠനം പാടണം അല്ലെ? ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക, വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് ഉപജീവനം നയിക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെയുള്ളവർ കൊടുക്കുന്ന ഭിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ദാനം അത് സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ ജീവിതമാർഗം ചെയ്യണം അല്ലെ? ബാക്കി 3 പേരും ഈ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണർക്ക് സേവനം ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു 4 വർണ്ണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാറ്റഗറി മാത്രമാണ് അല്ലെ? അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരും അവരുടേതായ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് അവരുടേതായ വരുമാനം സ്വീകരിക്കുക ചെയ്യുന്ന, ആരും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടവരാണ്, നേരിട്ട് സേവിക്കേണ്ടവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ. അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല. അവരും സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. വെറും ഒരു ജാതി മാത്രമായി മാറുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണർ. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ അവരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടുന്ന സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ മാറി എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലും സമൃദ്ധിയിലും ആവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋത്വാ വത്സം സുരഗണാ ഇന്ദ്രം സോമമദൂദുഹൻ ഹിരൺമയേന പാത്രേണ വീര്യമോജോ ബലം പയഃ. കൃത്വാ വത്സം സുരഗണാ ഇന്ദ്രം സോമമദൂദുഹൻ ഹിരൺമയേന പാത്രേണ വീര്യമോജോ ബലം പയഃ. കൃത്വ ഉണ്ടാക്കുക, വത്സം കിടാവ്, സുരഗണാഹ ദേവന്മാർ, ഇന്ദ്രം സ്വർഗത്തിന്റെ രാജാവ് ദേവേന്ദ്രൻ, സോമം അമൃത്,
അദൂദുഹൻ അവർ കറന്നെടുത്തു. ഹിരൺമയേന സ്വർണത്തിന്റെ, പാത്രേണ ഒരു കലത്താൽ, വീര്യം മനഃശക്തി, ഓജഹ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തി, ബലം ശരീരത്തിന്റെ ശക്തി, പയഹ പാൽ. വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ദേവന്മാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ദേവലോക രാജാവ് ഇന്ദ്രനെ കിടാവാക്കി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അമൃതായ സോമരസം കറന്നെടുത്തു. അപ്രകാരം അവർ കായികമായും ഇന്ദ്രിയപരമായും സങ്കല്പങ്ങൾ മെനയുന്നതിലും വളരെ ശക്തിയുള്ളവരായി തീർന്നു. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കറന്നെടുത്തോളാം തുടങ്ങി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവന്മാർ എന്താ കറന്നെടുത്തത്? ദേവലോക രാജാവ് ഇന്ദ്രനെ കിടാവാക്കിയപ്പോ ദേവേന്ദ്രനാണ് ദേവലോകത്തിന്റെ രാജാവ്. അദ്ദേഹത്തെയാണ് പശുക്കിടാവാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അമൃതായ സോമരസം കവർന്നെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സോമരസം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യമല്ല, അത് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അത്. അപ്പോൾ സോമരസം അമൃതമായിട്ടുള്ള സോമരസമാണ് ദേവേന്ദ്രൻ കിടാവായി നിന്നുകൊണ്ട് കറന്നെടുത്തത്. അപ്രകാരം അവർ കായികമായും ഇന്ദ്രിയപരമായും സങ്കല്പങ്ങൾ മെനയുന്നതിലും വളരെ ശക്തിയുള്ളവരായി തീർന്നു. അപ്പോൾ ഈ അമൃത് പാനം ചെയ്തിട്ട് അവര് കായികമായിട്ട് ആരോഗ്യപരമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയപരമായിട്ടും, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭത്തിനും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു, പിന്നെ സങ്കല്പങ്ങൾ മെനയുന്നതിലും വളരെ ശക്തിയുള്ളവരായി തീർന്നു. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ അവരവരുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ദേവേന്ദ്രൻ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജസികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണവും പിന്നെ സങ്കല്പങ്ങൾ മെനയുന്നതിലും ഒക്കെ ശക്തിയുള്ളവരായി തീർന്നു ഈ അമൃത് സോമപാനം ചെയ്യുമ്പോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സോമ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അമൃതം എന്നാണ്. ഉന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളിലെ ചന്ദ്രൻ മുതൽ ദേവലോകം വരെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലെല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുതരം പാനീയമാണ് സോമ. സോമപാനത്തിലൂടെ ദേവന്മാർ കായികവും മാനസികവുമായി കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളവരായി തീരുകയും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉണർവ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ എന്ന പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് സോമലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മദ്യമല്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദേവന്മാർ ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള മദ്യവും സ്പർശിക്കാറേ ഇല്ല. സോമ ഒരു തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്നുമല്ല. അത് ദേവലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം പാനീയമാണ്. സോമ രാക്ഷസീയരായ വ്യക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മദ്യത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഹിരൺമയേന പാത്രേണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വർണ്ണ പാത്രത്തിലാണ് എന്ത് കറന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഈ സോമ എന്ന് പറയുന്ന സോമരസം കറന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആര്? ദേവേന്ദ്രൻ. അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയാണ് സോമ എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യമല്ല. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് രാക്ഷസന്മാര് കറന്നെടുത്തതെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സോമ എന്ന് പറയുന്നത് അമൃതമാണ്. ആ അമൃതം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ശക്തിയും പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തിയും മനസ്സിന്റെ ശക്തിയും ഒക്കെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതൊക്കെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് സ്വർണ്ണ പാത്രത്തിലാണ് ആര് കറന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത്? ദേവേന്ദ്രൻ കറന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ എന്നുള്ള അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇത് മയക്കോ ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാനീയമല്ല എന്നിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നു. ദൈതേയോ ദാനവാവത്സം പ്രഹ്ലാദമസുരർഷഭം വിധായാദൂദുഹൻ ക്ഷീരം അയഃ പാത്രേ സുരാസവം. ദൈതേയോ ദാനവാവത്സം പ്രഹ്ലാദമസുരർഷഭം വിധായാദൂദുഹൻ ക്ഷീരം അയഃ പാത്രേ സുരാസവം. ദൈതേയ ദിതിയുടെ പുത്രന്മാർ, ദാനവാഹ രാക്ഷസന്മാർ, വത്സം പശുക്കിടാവ്, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, അസുര രാക്ഷസൻ, ഋഷഭ മുഖ്യൻ, വിധായ ഉണ്ടാക്കുക, അദൂദുഹൻ അവർ കറന്നെടുത്തു, ക്ഷീരം പാൽ, അയഹ ഇരുമ്പ്, പാത്രേ ഒരു കലത്തിൽ, സുര മദ്യം, ആസവം ബിയർ പോലെ പുളിപ്പിച്ച മദ്യം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ദിതിയുടെ പുത്രന്മാരും അസുരന്മാരും ചേർന്ന് അസുര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ കിടാവാക്കി മാറ്റി വിവിധ തരത്തിലുള്ള മദ്യങ്ങളും ബിയറും കറന്നെടുത്ത് ഒരു ഇരുമ്പ് കലത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ ആരെയാണ്? ദൈത്യ രാജാവായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെയാണ് ആര് കറവക്കാരനാക്കിയിട്ടുള്ളത്? കിടാവാക്കിയിട്ടുള്ളത് അസുരന്മാരല്ലേ. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ കിടാവാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഇരുമ്പ് കലത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചത്. എന്താണ് കറന്നെടുത്തത്? മദ്യങ്ങളും ബിയറുകളും. അപ്പോൾ നേരത്തെ ദേവന്മാര് കറന്നെടുത്ത സോമരസം എന്തല്ല? മദ്യമല്ല എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അസുരന്മാര് ഇരുമ്പ് കലത്തിലാണ് മദ്യം, അത്
മോശം ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇരുമ്പ് കലത്തില് സൂക്ഷിച്ചു പറയുന്നത്. സോമരസം സ്വർണ്ണ പാത്രത്തിൽ ഹിരൺമയേന പാത്രേണ അല്ലെ, സ്വർണ്ണ പാത്രത്തിലാണ് കറന്നെടുത്തതെങ്കിൽ മദ്യവും ബിയറും ഒക്കെ ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചത്, കറന്നെടുത്തത്. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോടാണ് ആർക്ക് ഇഷ്ടക്കൂടുതല്? ഭൂമിദേവിക്ക് അല്ലെ. ഭൂമിദേവി അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ലാതെയാക്കിയത്. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ പശുക്കിടാവാക്കുമ്പോ എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ചുരത്തി കൊടുക്കും. ആര്? പശുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമിദേവി. അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ബിയറും മദ്യവും. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ദേവന്മാർ സോമപാനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ രാക്ഷസന്മാർക്കും അവരുടേതായ മദ്യങ്ങളും ബിയറുകളും മറ്റുമുണ്ട്. ദിതിക്ക് ജനിച്ച രാക്ഷസീയരായ പുത്രന്മാർ മദ്യപാനത്തിൽ ഹരമുള്ളവരായിരുന്നു. ഇന്നും രാക്ഷസീയ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ മദ്യപാനത്തിന് അടിമകളാകാറുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പേര് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രനായ ഒരു അസുര കുടുംബത്തിലാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ജനിച്ചത്. അവന്റെ കാരുണ്യത്താൽ രാക്ഷസീയർക്ക് അന്ന് ലഭിച്ചിരുന്ന മദ്യങ്ങൾ ഇന്നും ലഭിക്കുന്നു. യഹ ഇരുമ്പ് എന്ന വാക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അമൃതപാനീയമായ സോമരസം സ്വർണ്ണപാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചപ്പോൾ മദ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചത് ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിലായിരുന്നു. മദ്യങ്ങൾ അധമപാനീയങ്ങളായതിനാൽ ഇരുമ്പ് കലത്തിലും സോമരസം ശ്രേഷ്ഠ പാനീയമായതിനാൽ സ്വർണ്ണക്കലത്തിലും സൂക്ഷിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ശീല പ്രഭുപാദർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അസുരന്മാർക്ക് മദ്യമാണ് താല്പര്യം കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ച പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കിടാവാക്കി. ആ കിടാവിലൂടെ ഭൂമിദേവി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, അതായത് അസുരന്മാർ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അതൊക്കെ അവർക്ക് കറന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കിടാവാക്കി മാറ്റി. അപ്പോ ഭൂമിദേവി വേണ്ടത്ര എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കിടാവിന്റെ. കാരണം പശുക്കിടാവിനോടുള്ള വാത്സല്യമാണ് ഭൂമിദേവി എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കിടാവാക്കി മാറ്റിയത്. അസുരന്മാർ എന്താണ് കറന്നെടുത്തത്? മദ്യങ്ങളും ബിയറുകളുമാണ് കറന്നെടുത്തത്. അത് സൂക്ഷിച്ചതാകട്ടെ ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിലും. ശ്ലോകം 17. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗന്ധർവാപ്സരസോ ദുക്ഷൻ പാത്രേ പത്മമയേ പയഃ വത്സം വിശ്വാവസും കൃത്വാ ഗാന്ധർവം മധുസൗഭഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പൈ പ്രഭുജി മാറ്റിച്ചൊന്ന് പ്രഭുവിനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ, അല്ല അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ശ്ലോകം വിട്ടുപോയി. ഏത് ശ്ലോകമാണ്? 14. ഋഷയോ ദുദുഹു ദേവി മന്ത്രിയേ സ്വത സപ്തമ. അതെടുത്തില്ല. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ എടുക്കാട്ടോ ഇപ്പൊ. സോറി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയോ ദുദുഹുർദേവീം ഇന്ദ്രിയേഷ്വദ സത്തമാ വത്സം ബൃഹസ്പതിം ഹൃത്വാ ഭയച്ഛന്തോമയം ശുചീം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയോ ദുദുഹുർദേവീം ഇന്ദ്രിയേഷ്വദ സത്തമാ വത്സം ബൃഹസ്പതിം കൃത്വാ പയച്ഛന്തോമയം ശുചീം. ഋഷയഃ മഹർഷിമാർ ദുദുഹു കറന്നു ദേവീം ഭൂമി ഇന്ദ്രിയേഷു ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അഥ അപ്പോൾ സത്തമ അല്ലയോ വിതുര വത്സം കിടാവ് ബൃഹസ്പതി മുനി കൃത്വ ഉണ്ടാക്കുക പയഃ പാൽ ഛന്ദഃ മയം വൈദിക മന്ത്രങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ശുചി പരിശുദ്ധം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എല്ലാ മഹാമുനിമാരും ബൃഹസ്പതി മഹർഷിയെ പശുക്കിടാവാക്കിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കലങ്ങളാക്കിയും വാക്കുകളും മനസ്സും ശ്രവണവും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങളും കറന്നെടുത്തു. അപ്പോ ഇവിടെ മഹർഷിമാര് അല്ലെ, ഋഷിമാരൊക്കെ അവരൊക്കെ പശുവിനെ കറന്നെടുത്ത കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ മഹാമുനിമാര് ബൃഹസ്പതി മഹർഷിയെ പശുക്കിടാവാക്കി. ബൃഹസ്പതി ആരാണ്? ദേവഗുരുവാണ് അല്ലെ. ബൃഹസ്പതി ദേവഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ബൃഹസ്പതി മഹർഷിയെ പശുക്കിടാവാക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കലങ്ങളാക്കി. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ്
പാൽക്കലം ആക്കി മാറ്റിയത്. വാക്കുകളും മനസ്സും ശ്രവണവും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങളും കറന്നെടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? വേനൻ രാജാവിന്റെ കാലത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു അല്ലെ, ആരും ഒന്നും ചെയ്യാതെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതും കൂടെ, അതായത് വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആര് കറന്നെടുത്തത്? മഹാമുനിമാരും ബൃഹസ്പതി മഹർഷിയെ പശുക്കിടാവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പാൽക്കലമാക്കിക്കൊണ്ട് കറന്നെടുത്തത്. അത് വാക്കുകളും മനസ്സും ശ്രവണവും അതൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങളാണ് കറന്നെടുത്തത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി. മഹാമുനികളിൽ നിന്ന് യുക്തിശാസ്ത്ര ക്രമത്തിൽ ബൃഹസ്പതിയിലൂടെ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി കൈവന്നതാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനം. ഈ ഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമല്ല, വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ വൈദിക വിജ്ഞാനം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന് വേണ്ട ധാന്യങ്ങളും മറ്റ് അത്യാവശ്യങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് സംതൃപ്തരായി തുടർന്നാൽ മതിയായ പുരോഗതി ആകില്ല. മാനവ സമുദായത്തിന് സ്പന്ദനത്തിന് എന്ന പോലെ മനസ്സിനും കാതിനും ഭക്ഷണം വേണം. അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രമാണ്. കലിയുഗത്തിൽ ശ്രവണ കീർത്തന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ മഹാമന്ത്രം ക്രമമായി കീർത്തിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അത് എല്ലാ സമൂഹങ്ങളെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം മാനവ സമുദായം ഭൗതികമായും ആധ്യാത്മികമായും സന്തുഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇവിടെ ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവാണ് ആര്? ബൃഹസ്പതി. മഹാമുനികളിൽ നിന്ന് യുക്തിശാസ്ത്ര ക്രമത്തിൽ ബൃഹസ്പതിയിലൂടെ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി കൈവന്നതാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനം. അപ്പോ ബൃഹസ്പതിയിലൂടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈദിക വിജ്ഞാനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വൈദിക വിജ്ഞാനം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമല്ല, വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും, അതായത് ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? വൈദിക വിജ്ഞാനം. ആരിലൂടെ? ബൃഹസ്പതിയിലൂടെ. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ വൈദിക വിജ്ഞാനം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ അത്യാവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന് വേണ്ട ധാന്യങ്ങളും മറ്റ് അത്യാവശ്യങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് സംതൃപ്തരായി തുടർന്നാൽ മതിയായ പുരോഗതിയാകില്ല. അപ്പോ ഭൂമിദേവി മനുവിനെ കിടാവാക്കിക്കൊണ്ട് പൃഥു മഹാരാജാവ് എന്താ കറന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത്? ആവശ്യമുള്ള സസ്യങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് കറന്നെടുത്തത് അല്ലെ. ഭൂമിദേവിയെ, പശുവായിട്ടുള്ള ഭൂമിദേവിയെ കറന്നെടുത്തത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്ത് മതിയാവില്ല? നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കില്ല. എന്തുകൂടെ വേണം നമുക്ക്? വൈദിക വിജ്ഞാനം കൂടെ വേണം. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടും വിധം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഏതിൻ പ്രകാരം നമ്മൾ പാലിക്കണോ അതിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രം വേണം അല്ലെ. അതാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനം. വൈദിക വിജ്ഞാനം ആ ഒരു കാര്യം കൂടി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ മാനവ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മാനവ സമുദായത്തിന് സ്പന്ദനത്തിന് എന്ന പോലെ മനസ്സിനും കാതിനും ഭക്ഷണം വേണം. ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാത്തിനും ഭക്ഷണം വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനം, അതായത് ശ്രവണം ആണ് കാതിനുള്ള ഭക്ഷണം. മനസ്സിന് എന്താണ്? സ്മരണം അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണം. മനസ്സിനും കാതിനും ഭക്ഷണം വേണം. അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രമാണ്. അപ്പോ എല്ലാ വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സത്തയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ വൈദിക വിജ്ഞാനം എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, വേദയിച്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃദ്വേദ വിദേവ ചാഹം അല്ലെ. ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ വൈദിക മന്ത്രങ്ങളും വൈദികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഏതിലൂടെയും സാധിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെയും ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഈ വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒക്കെ സത്തയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. കലിയുഗത്തിൽ ശ്രവണ കീർത്തന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ മഹാമന്ത്രം ക്രമമായി കീർത്തിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അത് എല്ലാ സമൂഹങ്ങളെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം മാനവ സമുദായം ഭൗതികമായും ആധ്യാത്മികമായും സന്തുഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മഹാമന്ത്രം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്ക്. അപ്പോ എല്ലാവരെയും, എല്ലാ സമൂഹത്തെയും എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കും. അത്
അപ്രകാരം മാനവ സമുദായം ഭൗതികമായും ആധ്യാത്മികമായും സന്തുഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ എന്താണ്? ഭൂമിദേവി സംപ്രീതിയാകും അല്ലെ. ഭൂമിദേവി എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെയൊക്കെ വേണ്ടത്ര ധാന്യങ്ങളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് ഭഗവാനെ സന്തോഷിച്ച് യജ്ഞമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിദേവി സന്തോഷിക്കുന്നു. നമുക്കൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിറവേറ്റപ്പെടും. അപ്പോഴെന്താണ്? എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഭൂമിദേവി വേണ്ടത്ര ധാന്യങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ഒക്കെ തരികയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.